یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. مودی پہ ان کا ارادہ اچھا نہیں ہے. وہ پاکستان کے جس بھی علاقے میں وار کرے. ہمارے سینکڑوں فوجی جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. جب انڈیا کیونکہ اس کو غرور تھا اور تکبر تھا اور اس کا جو ڈیفنس بجٹ تھا ہم سے 10 گنا تھا اور اس کی اکانومی وہ کہتا ہے کہ ہماری 12 گنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری اکانومی 4.2 ٹریلین ڈالر ہے, 4200 ارب ڈالر, اور پاکستان 350 وہ تو ارب ڈالر ہے. وہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں رہا تھا. انڈیا کوشش بہت کر رہا تھا, اس نے بہت سوچا, اس نے بہت دکھایا. اٹیک وہ ہندوستانیوں نے کیا ہے, وہ وہاں پہ انڈینز وہ ان کے وہ تھے, انہوں نے حملہ کیا ہے. ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے اپنے قائدین کی لاشیں اٹھائی, ہم نے اپنے لوگ بھی گوائے. 90 پاکستانی شہید ہوئے ہیں سر, چاہے وہ آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں, چاہے وہ عام عوام ہو. ہمارے مدارس, ہمارے سکولز, ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا. اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے, بھارت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں نشانہ بنا کر اور دنیا میں وہ یہ واویلا کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے. ہمارے اسکولوں کو اڑایا جاتا ہے, ہمارے ہاسپٹلز کو اب بھی وہ کیا جاتا ہے. سر کون کوئی اپنا فوجی کو شہید کرتا ہے؟ میں حیران ہوں. کہ انڈیا کبھی بھی باز نہ آتا, یہ جو ایسکلیشن ہے وہ کبھی بھی باز نہ آتا جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ سے بزنس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر بزنس کرنا ہے تو سیز فائر کریں. پوری دنیا نے دیکھا کہ میدان جنگ میں تو ہماری 90 قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا, سینکڑوں ارب ڈالر ہم نے اس جنگ میں گنوائے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا مقابلہ کیا. ہمارا بھائی ملک ہے, بالکل ملک ہمارا بھائی ہے, ہم ان کے ساتھ اچھے روابط چاہتے ہیں, لیکن سر برابری کے اس پہ عزت کے ساتھ, بے عزتی وہ بالکل نہیں چاہتے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مستقل مودی سرکار جو ہے, یہ امریکہ کی فورس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی سفر کرے اور انڈیا کی اکانومی بڑھتی رہے اور دنیا کی توجہ انہی کی طرف رہے. آج بھی ہم جو بھارت کی جارحیت ہے, یہ جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں کسی ملک کی طرف سے ہونی, یہ پوری دنیا کے امن کے لیے جو ہے وہ شدید خطرہ ہے. پوری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے, اور پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ہم نے ہندوستان کے کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اوپر زور دیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ایپل وہاں جا کے انویسٹمنٹ نہ کرے انڈیا میں, اور وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کے معاملات کو جب تک کیونکہ اس ایریا میں یہ معاملات حل نہیں ہوں گے تو یہ دہشت گردی بھی جاری رہے گی. پھر وہ جو ہمارا دشمن, ہمارے بچوں کا دشمن, ہمارے امن کا دشمن ہے, یہ اس کو خوش کرنے کے مترادف ہوگا. جو دشمن ہے وہ بالکل اس کے خیالات جو ہیں اس کی نیتیں صاف نہیں ہیں. ہم نے اپنے گھوڑے بھی تیار رکھنے ہیں, اپنے ڈیفنس کے بجٹ کو بھی بڑھانا ہے, اپنی فورسز کو بھی انکریج کرنا ہے, اور ہر جگہ ان کے لیے ہم نے ریلیاں نکالنی ہیں. ہندوستان کو ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امن سے رہو گے تو پھر آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے, ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے. اگر تم امن کو خراب کرو گے, اگر تم طاقت کے گھمنڈ پر پاکستان کو کمزور سمجھ پر اس کو چڑھ دوڑنے کی کوئی خواہش رکھتے ہو تو اس کو ختم کر دو, ورنہ یقین کرو کہ یہ جو امن ہے یہی زندگی کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. جنگ جو ہے وہ تو تباہی اور بربادی ہے, لیکن ہم امن کے داعی ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں. जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है. दुश्मन देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने पीएम मोदी के लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है. आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा. इंडिया चाहता है, इंडिया इसी तरफ उसकी तवज्जो है कि पाकिस्तान की इकानमी ना बढ़े, लेकिन अभी जो कुछ हुआ जंग के बाद वो हमें अलग करना चाहता था, बार बार कहता था कि पाकिस्तान अलग हो गया. ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका उनसे तिजारत बंद करेगा तो इंडिया को मजबूर होना, सारी दुनिया अब इंडिया को इस तरफ तवज्जो दिलाएगी और ये बहुत बड़ी कामयाबी है. स्पॉन्सर्ड हैं उस इंडिया के, इंडिया उनको रॉ उनको बाकायदा फाइनेंस करती है. बाकायदा आप अगर उनका जितने भी चैनल्स देखते हैं उसमें वो आज़ाद बलूचिस्तान का वो करते हैं. भी असूल होते हैं, लड़ाई के भी कोई असूल होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान
को जंग और लड़ाई के जो मरवजा असूल हैं जिनको इंसानियत जो है वो जिसकी इजाज़त देती है उससे नाआशनाई और अपनी मैं समझता हूँ कि बुज़दिली की वजह से वो हमारा खाना बना रहा है। लेकिन अगर जंग करोगे तो फिर जंग होगी, फिर तुम अगर हमें तबाह करने की ख्वाहिश रखोगे तो तुम भी तबाह होगे। और जो हमारे बुज़दिल दुश्मन हैं उन्होंने ये हमला किया और जिसके नतीजे में हमारे जवान जो हैं आर्मी के वो शहीद हुए। बुज़दिलाना हमले और कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है। जब इंडिया और पाकिस्तान में तनाव की जो कैफियत है वो उरूज पे थी तो उस वक्त उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में काम कर रहे हैं और उसके बाद वो मुल्क से अलहदगी की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं BLA की शक्ल में, उन्होंने ये बात की थी कि अगर इंडिया वहाँ से हमला करेगा तो बलूचिस्तान के अंदर से हम भी अटैक करेंगे। तो ये जो ताने बाने हैं इंडिया के वो पाकिस्तान के अंदर उनकी जो प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं, वो हमारा बलूचिस्तान हो, वो हमारा KP हो, वहाँ पे इस तरह की वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो करते रहे हैं। और ये भी बगैर किसी शक व शुबे के इंडियन स्पॉन्सर्ड। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में अक्सर PM मोदी की चर्चा होती रहती है। वहां के सांसदों को जब भी मौका मिलता है वे PM मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान के शहबाज सरकार को घेरने का प्रयास जरूर करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला तब देखने को मिला जब पाकिस्तान के संसद में भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर बहस चल रही थी, जिसमें विपक्ष के सांसदों ने भारत के ताबड़तोड़ कठोर कार्रवाई पर शहबाज सरकार पर बौखला पड़े और कहा कि जंग अभी भी रुका नहीं। PM मोदी लगातार हमें धमकियां दे रहा है, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, नहीं तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट की जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। जैसे कि पड़ोसी देश में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान संसद मोदी के ऐलान से थर-थर कांपने लगे और रो रो कर बुरा हाल है कि अमेरिका ने हमें बचा लिया, नहीं तो मारे जाते। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पाकिस्तान में वायरल हुआ है, जो मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के नागरिकों, तुम्हारी सेना और सरकार दोनों आतंकवाद के पीछे पैसे खर्च करने में आपको देश को बर्बाद कर दिया है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की।